اور لوگوں اوف بن مالک یاد کرو، یاد اوف بن مالک مصر کے اندر موجود ہیں، حاکم قاضی کے پاس بیٹھے ہوئے، آرڈیننس آیا، آرڈیننس کیا آرڈیننس آیا ہے؟ حضرت عمر نے آرڈیننس بھیجا پوری سلطنت کو، آدھی دنیا کے حکمران ہیں، ہر قاضی کو، ہر حاکم کو آرڈیننس لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ آج کے بعد لڑائی کے اندر، مار کٹائی کے اندر، جنگ کے اندر آپس میں ماں بہن جھگڑا ہو جائے، کوئی بندہ کسی کا انگوٹھا توڑ دے، یہ انگوٹھا طاقت اور قوت میں ہاتھ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، میں عمر فتویٰ دیتا ہوں اس انگوٹھے کے کٹنے کے اوپر 15 اونٹ، انگوٹھے کے بعد یہ جو 2 انگلیاں قوت و طاقت میں برابر ہیں، ذمہ داریوں میں برابر ہیں، یہ دونوں کٹ جائیں، ان میں سے ایک کٹ جائے، دونوں کٹ جائیں تو 20 اونٹ، ایک کٹ جائے تو 10 اونٹ۔ حضرت عمر آرڈیننس کن کو بھیج رہے ہیں؟ قاضیوں کو، ججوں کو۔ ان کے بعد انگوٹھے کے بعد جو تیسری انگلی ہے یہ قوت و طاقت میں کچھ کمزور ہے، ذمہ داریوں میں کچھ کم ہے، یہ انگلی کٹ جائے 9 اونٹ، اور جو آخری انگلی ہے جو ذمہ داریوں میں سب سے کم ہے، طاقت میں سب سے زیادہ کمزور ہے، یہ کٹ جائے تو 6 اونٹ، اونٹ 50 ہی بنائے۔ حدیث رسول ہے ہاتھ کا کٹ جانا 50 اونٹوں کی دیت ہے۔ اب اس کی تقسیم کیسے کریں؟ اپنی رائے سے، اپنے فہم سے، اپنی عقل سے، اور عقل کے مطابق دیکھا جائے کتنا عمدہ فیصلہ لگتا ہے۔ انگوٹھا 15 اونٹ، ساتھ والی 2 انگلیاں 10-10، اگلی انگلی 9، اس سے اگلی 6، بنتے یہ بھی 50 ہی۔ تقسیم ایسے کر دی۔ اوف بن مالک آرڈیننس پڑھے، کہا ابھی اس کے اوپر عمل نہ کروانا اگر کوئی واقعہ ہو گیا۔ رکو، یہ صحابہ ہیں جن کو دین سے کس قدر محبت ہے، جن کا دین کے لیے کیا جذبہ ہے۔ اسی وقت گھوڑا منگوایا مصر سے، سیدھا گھوڑا دوڑاتے ہوئے مدینہ میں آ پہنچے۔ حضرت عمر کا دروازہ کھٹکایا، عمر باہر آئے، یہ آرڈیننس آپ نے بھیجا تھا؟ جی میں نے بھیجا تھا۔ آپ کے پاس اس آرڈیننس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عمر نے کہا یہ میں سوچتا ہوں کہ انگوٹھا مضبوط ہے، اس کے بعد یہ دوں، یہ دلیل نہیں ہے، یہ آپ کی رائے ہے۔ اوف بن مالک تم مصر سے میرے آرڈیننس کو معطل کر کے عارضی طور پہ جو چل کے یہاں آ گیا ہے اور میرے سے بحث کر رہا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اوف بن مالک نے کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے، یہی مدینہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، اگرچہ انگلیاں ذمہ داریوں میں برابر نہیں ہیں، کوئی طاقت والا کوئی کمزور ہے، لیکن دیت کے معاملے میں یہ ساری ایک جیسی۔ حضرت عمر نے کاتب کو بلایا، کاتب کو کہا میرا فتویٰ دوبارہ لکھو۔ کاتب نے پورے کا پورا فتویٰ دوبارہ لکھا، کہا نیچے اوف بن مالک کی سند سے یہ حدیث لکھو۔ وہ حدیث لکھ دی۔ کاتب نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا نیچے ایک جملہ لکھو اور سارے ملک کے قاضیوں اور ججوں کو دوبارہ ارسال کرو، لوگوں دین یہ ہے، اپنی ضد پہ اڑنا نہیں ہے۔ حضرت عمر نے جملہ لکھوایا، کیا لکھوایا؟ اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے نبی محترم کی حدیث ہے، اور اب عمر کا فیصلہ یہ ہے عمر کے فتوے کو رد کر دیا جائے، نبی کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ یہ دین ہے۔ ضد پہ اڑ گئے، کیا ضد کی کہ نہیں میرے عقل فہم میں یہ حدیث اس طرح آتی ہے؟ آج لوگوں کا عقل اور فہم کہاں چلا گیا؟ حدیث کی مخالفت۔ حضرت علی کہتے ہیں، حضرت فاطمہ نے وصیت کی، حضرت فاطمہ نے، کہ میری میت کو غسل علی دے گا، اسماء بنت امیس دیں گی۔ آج معاشرے میں بیوی فوت ہو جائے خامند کو پاس نہیں بیٹھنے دیتے، غیر محرم ہو گیا ہے۔ خامند فوت ہو جائے بیوی کو کہتے ہیں ہاتھ نہ لگاؤ، غیر محرم ہو گئی ہے۔ یہ دین اور شریعت کا مذاق اپنے امتیوں کے اقوال کے اوپر بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، حضرت عائشہ بیمار ہو گئی، حضرت عائشہ کو کیا کہا؟ پیار سے دلاسا دے رہے ہیں، عائشہ تجھے کیا غم ہے؟ اگر تو دنیا سے چلی بھی گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل دوں گا، اپنے ہاتھوں سے کفناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا، خود تیرا جنازہ پڑھوں گا، تیری قسمت کا کیا کہنا ہوگا؟ نبی کریم کی حدیث یہ ہو اور ہم مخالفت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، دکھ ہے نا، دکھ کی بات، واضح عبارت حدیث کے مخالف۔ نبی کریم کے مغرب سے پہلے 2 رکعتین پڑھو، رکعتین پڑھو، صلو رکعتین قبل المغرب،
मगरिब से पहले 2 रकत पढ़ा करो। सहाबा खुद बयान करते हैं, हम मगरिब की नमाज अदा करने के लिए जाते, सहाबा इतनी ज्यादा कसरत से 2 रकतें पढ़ रहे होते, हमें यूं गुमान होता कि शायद मगरिब की नमाज हो चुकी है। माशाल्लाह, इन्होंने लिखा कि मगरिब से पहले 2 रकतें हमारे मदद में नहीं है। ये कौन सा मदद है? मगरिब से पहले 2 रकतें हमारे मदद में नहीं है। लोगों, अल्लाह से डरना चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी का फतवा चल सकता तो किसका चलता? अबू बकर का चलता। अफजलुल खलाइक के बाद अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल मखलूकात में से। और हज़रत उमर, इनके बारे में सही हदीस के अल्फाज पता क्या? ये मुहद्दस है। मुहद्दिस नहीं, मुहद्दस। मुहद्दस कौन होता है? जिसके मुंह से सारी जिंदगी सिर्फ हक निकलता रहे। वो उमर भी अगर ऑर्डिनेंस दें, फतवा दें, एक सहाबी औफ बिन मालिक आके हदीस सुनाए, उमर रुजू कर लेते हैं। आज उमर दोबारा ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं। कहा आज के बाद कोई हज तमत्तो ना करे। वजह भी सुन लीजिए। लोग कहते हैं जी नेक नियति की बुनियाद पे, नियत साफ हो, नियत पाक हो तो कोई हरज नहीं होता। हरज नहीं होता। हजरत उमर की नीयत सुनिए। खाना काबा गए, खाना काबा वीरान था। हजरत उमर के दिल को चोट लगी। कहा खाना काबा इसलिए शायद वीरान है, लोग हज तमत्तो करने आते हैं, उमरा भी कर जाते हैं, हज भी कर जाते हैं, पूरा साल इसलिए दोबारा उमरे के लिए नहीं आते। मैं हज तमत्तो पे पाबंदी लगाता हूं ताकि सारा साल लोग उमरा करें। और हज के ऊपर भी बैतुल्ला आबाद करने की नीयत है, बैतुल्ला आबाद करने की नीयत है। और हैं कौन है? खलीफा राशिद है, मसनद खिलाफत पे हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, जिनके पास ये सनद मौजूद है कि खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों पे अमल किया जाए। ये सनद भी मौजूद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, ऑर्डिनेंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि खिलाफ हदीस बात को माना जाए। ये सहाबा का तर्ज अमल। ऑर्डिनेंस जारी की, आज के बाद कोई हज तमत्तो नहीं करेगा। हर कारों ने इतला दी, आपने पाबंदी लगाई है। और ऑर्डिनेंस की सबसे पहली मुखालफत आपका अपना बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर कर रहा है। मिकात के मुकाम पे पहुंचा है, लब्बैक का है, हज तमत्तो की नीयत से। पकड़ के लाओ। पकड़ के हरकारे लेके आ रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर कैसे फरमाबरदार थे, हमेशा झुकी हुई नजरों से आए, झुकी हुई गर्दन के साथ आते थे। आज आ रहे हैं, सीना तना हुआ, गर्दन अकड़ी हुई, आंखें उठी हुई। हजरत उमर ने बदलते हुए तेवरों को देखा। क्या वजह है? मैंने ऑर्डिनेंस जारी किया था, तूने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्दी की है। तुझे पता है मैं अपने घर वालों के ऊपर दुगना सजा और दुगने अज़ाब का कायल हूं जो ऑर्डिनेंस और हुकूमत के कवानीन की मुखालफत करे। बाबा एक मिनट रुक जाइए, सजा देने से पहले इस बात का जवाब दिया जाए। किस बात का? बेटा बोल रहा है बाप के सामने, बाबा ये सामने कब्र रसूल है, क्या इस मदीने वाले की सुन्नत को माना जाएगा कि आपके फतवे को माना जाएगा? हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। उमर इधर से उधर होने लगा। बेटे ने पकड़ के सीधा किया, उसी वक्त अपने फतवे से रुजू किया। कहा उमर गलती पर था, उमर ने गलती खाई, उमर ने ठोकर खाई जो हज तमत्तो के ऊपर पाबंदी को लगा दिया। हज तमत्तो मदीने वाले की सुन्नत है और मदीने वाले की सुन्नत के सामने उमर का फतवा नहीं चल सकता। लोगों, दीन ये है, दीन ये है। आपने दीन किस बात को बना लिया कि किसी इमाम का कौल आ गया। नऊजुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की लानत होती है हलाला करने वाले, हलाला करवाने वाले, जिसके लिए किया जाए। हलाला करने वाला उधार मांगे हुए सांड की तरह है। ऐसा निकाह जिसकी बुनियाद तलाक पे हो वो निकाह नहीं होता। नाउजुबिल्लाह, तुमने कहा नहीं हो जाता। अगर हलाला इस्लाम में जायज है तो मुता के ऊपर एतराज क्यों है? मेरे हनफी भाई, जरा दिल खोल कर, दिमागों को खोल कर इस बात का जवाब दें। ये दीन के साथ कैसा मजाक बनाया जा रहा है? अगर तलाक की नीयत के ऊपर निकाह जायज है तो मुता के ऊपर एतराज किया है। मुता भी तलाक की नीयत पे निकाह है। मुता के अंदर भी 1 दिन, 10 दिन, 1 माह, 10 साल, 5 साल, 1 घंटा, 2 घंटे का टाइम मुकर्रर होता है। उसके ऊपर किस बात का एतराज है? यहां पे हलाले के अंदर पता क्या तरीका बनाया हुआ है? नाउजुबिल्लाह, अभी तलाक दी, तलाक हो गई है जी, ये भी खिलाफ शरीयत बात हो गई। अब सजा तुझ जैसे बदजुबान और गुस्से वाले को नहीं मिलनी, बीवी को मिलनी है। अभी तलाक की इद्दत में है, इद्दत में है।
किसी और से निकाह करवा देते हैं। वो एक दिन पास रखता है, वो तलाक दे देता है, अब उसके निकाह की इद्दत में है, रजू हो जाता है। दीन का मजाक उड़ाया हुआ, दीन का तमस्खर उड़ाया हुआ। ये शरीयत है, ये दीन है,